પોતાની વ્યથા ટ્રેનમાં ઘેટા બકરાની જેમ મુસાફરોને ભરવામાં આવ્યા છે। ખીચોખીચ ભરેલી ટ્રેનમાં પણ મૂકવાની પણ જગ્યા નથી, પગ મૂકવાની જગ્યા નથી અને મુસાફરોએ કહ્યું કે 24 કલાકથી પણ વધુ સમયથી લાઇનમાં ઊભા છે, ના ટિકિટ મળી ના ટ્રેનમાં જગ્યા, ભૂખ્યા તરસ્યા લાઇનમાં ઊભા છે તે પ્રકારની વેદના વ્યક્ત કરી। बिल्कुल अधिकारी पोतानी छटकबारी करी रहा है, लोगों खुशी थी जई रहा है। चलो लोगों साथ बात करिए। भैया क्या नाम है? आइए इधर। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। कहाँ जा रहे हो? इलाहाबाद। कितने बजे से लाइन में लगे थे? लाइन में सुबह कल से लगे हैं, शाम कल सुबह से? शाम को आए थे। कल शाम से? तो अधिकारी बोल रहे खुशी खुशी जा रहे हैं, ये परेशानी हो रही नहीं हो रही है? परेशानियाँ तो बहुत हैं। हाँ, तो अधिकारी बोल रहे लाइन में लगे रहो, धूप में खड़े रहो। बिल्कुल लाइन में उभा रहो, ताप में उभा रहो, लोगों बैठा है, चले आ जाइए। क्या नाम है आपका? सरोज कुमार सिंह। इधर पास आइए जरा। हाँ सर। हाँ, कब का ट्रेन लाइन में खड़े थे? ट्रेन में रात से 8 बजे से। अधिकारी बोल रहे हैं कि लोग खुशी खुशी जा रहे हैं। नहीं सर, व्यवस्था अच्छी है, बहुत नंबर लगा हुआ है, बहुत अच्छे से आया हूँ, बहुत दिक्कत से आया हूँ। बिल्कुल। बीजा बजा लोग कौन है भैया? आ जाइए। कौन बोल रहा था? अच्छा, क्या नाम है आपका? एमडी नाज। कहाँ जा रहे हो? दरभंगा। दरभंगा जा रहे हो। अधिकारी बोल रहे थे, आपने सुना, लोग खुशी खुशी जा रहे हैं, व्यवस्था अच्छी है। नहीं सर, कल 2 बजे से भूख प्यास और सब हराम करके बैठे हुए, लाइन में लगे हुए हैं। टिकट नहीं मिला? टिकट में तो नहीं मिला था, अभी आगे चल फाइन कटवाए। फाइन कटवा के जा रहे हो? जी हर साल यही परेशानी? जी, जब भी जाते तो ये परेशानी होता है। वो बोल रहे लोग आराम से जा रहे हो, मुझे तो लग नहीं रहा गाड़ी में आराम है, बैठने की जगह है। देख लीजिए आप ही देख लीजिए सर। चलो अधिकारी मोटी मोटी बातों करी है, त्यारे अंदरनो હું નજારો બતાવવા માંગીશ કે લોકો ટિકિટ લે છે, દંડ આપે છે અને ક્યાં આગળ બેસીને જાય છે। ભાઈ થોડા અંદર જ જાઓ। હું કેમેરામેન ને કહીશ અંદર આવવાનો પ્રયાસ કરે અને ટ્રેનની અંદરની જગ્યા બતાવે કે લોકો પૈસા ખર્ચે છે, બુકિંગ નથી મળતું અને કઈ કન્ડિશન છે। 3 જણની સીટ ઉપર 5 લોકો બેઠા છે, ઉપર બેઠા છે અને ચાલવાનો પેસેજ છે, તેમાં બી લોકો બેઠેલા છે। ગુજરાતને સૌથી આગળ લઈ જવાના આ લોકો છે જે માં આવીને બેઠા છે, ગુજરાતને તમામ ધંધા ઉદ્યોગોને ટોપ લેવલ પર લઈ ગયા છે। આ જ શ્રમિકો છે કે જેમનાથી સુરત ઉજળું છે અને જ્યારે સુરતથી પોતાના વતન દિવાળી હોય કે છઠ પૂજા જવું હોય ત્યારે આ પ્રકારની હેરાનગતિ થાય છે। 24 કલાક લાઈનમાં લાગવું પડે છે અને લાઈનમાં લાગ્યા બાદ સીટની જગ્યા પર નીચે બેસી અને દંડ ભરીને ઘરે જવું પડે છે અને રેલવે તંત્રના અધિકારીઓ મીડિયા સાથે વાત નથી કરતા। વ્યવસ્થા સારી છે, સ્પેશિયલ ટ્રેનોની વાત કરી, પોતાની જવાબદારીમાંથી છટકે છે, એટલે કે રેલવે તંત્ર સદંતર નિષ્ફળ નીવડ્યું છે। કેમેરામેન જીગર ગુગલ સાથે કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત। તો કેટલાક મુસાફરો પાસેથી દંડના નામે 4 ગણા પૈસા વસૂલાયા। મુસાફરોએ કહ્યું 400 રૂપિયાની ટિકિટના 1600 રૂપિયા આપ્યા। રેલવે તંત્ર દ્વારા વ્યવસ્થાનો સદંતર અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે। हम जा रहे हैं प्रयागराज छुकी। रेगुलर टिकट कितना होता है? रेगुलर टिकट हमारा है 400 रुपये का और ये 700 रुपया पर टिकट बनाया। हमारा पान टिकट है 3500 रुपये का टिकट बनाया है सर। मतलब ये किसकी चिट्ठी है? ये सर हमारा है, इसमें पान टिकट है, पान टिकट का 3500 रुपया लिया है। किसने लिया है? ये टीटी ने लिया है। क्यों? वो मांग के उधर ही बनवाए, बोले कि 3500 रुपया 5 दो। मतलब ये उनको मैं बताया कि ये सर दंड भरा है आपने? हाँ, दंड नहीं भरा है, टिकट में नहीं लिया था। उनको बोला कि भीड़ ज्यादा था, टिकट नहीं लिया हूँ, तो बोला 3500 का पान टिकट पड़ेगा। परेशानी गाँव जाने के लिए लाइन में 24 घंटे। सर मैं कल 8 बजे से नंबर लगाया हूँ, 8 बजे से नंबर लगाने के बाद हमको टिकट नहीं मिला है। यहाँ पे इतना भीड़ था, भगदड़ हो गया, चोट भी आदमी खाया है। हमारा अभी एक आदमी अंदर में बैठा है, उसके बाद में इसके लिए जानबूझ के टिकट नहीं लिया, तो यहाँ पे हमको 3500 का पान टिकट दिया है। अधिकारी तो बोल रहे राजी खुशी से जा रहे, व्यवस्था अच्छी है? कुछ नहीं, व्यवस्था अच्छी है, ना पानी का व्यवस्था अच्छी है, ना कुछ है। 1.5 घंटे से 2 घंटे से इसमें बैठे हैं, बैठे बैठे हाथ पांव दर्द होने लगा। अभी आधा घंटा हुआ, आधा घंटा पहले इंजन लगा, उसके बाद इंजन लगा तो हवा पानी आया कुछ। बिल्कुल रेलवे तंत्र मोटी वातो करे छे, लोको खुशी खुशी जाय छे, लोको माटे ट्रेनोनी व्यवस्था करी छे, पण तंत्रनी आ व्यवस्था खुल्ली पड़ी गई है। कारण के ट्रेन में बेसવું હોય તો 24 કલાક પહેલા લાઈનમાં લાગવું પડે, તાપ તડકો પાણી પીધા વગર લાઈન બાદ ડબ્બા સુધી પહોંચો છો અને ડબ્બામાં પહોંચો છો ત્યારે 400 ની ટિકિટના 1600 રૂપિયા ચૂકવવા પડે છે। કારણ કે ટિકિટ
નથી લીધી અથવા રિઝર્વેશન નથી તો દંડ આપવામાં આવે છે. એટલે કે 24 કલાક લાઈન અને ટિકિટના 4 ગણા ભાવ આપ્યા બાદ એક ડબ્બો કે જે 100 લોકોની ક્ષમતા ધરાવે છે તેમાં લોકોને ઘેટા બકરાની જેમ ભરવામાં આવે છે. કહી શકાય કે જમીન પર બેસવામાં આવે છે, ટોયલેટ પાસે બેસાડીને આ લોકોને વતન મોકલવામાં આવે છે. દિવાળીના તહેવારને લઈને રાજકોટ બસ સ્ટેન્ડમાં જોવા મળી છે ભારે ભીડ. દિવાળીમાં પોતાના વતન જવા મુસાફરોનો ઘસારો જોવા મળ્યો છે. ટિકિટ બારીમાં લાગી છે લાંબી લાઈનો, તો બસો મોડી પડતી હોવાની મુસાફરોની ફરિયાદ સામે આવી છે. એસટી વિભાગ દ્વારા 100 જેટલી એક્સ્ટ્રા બસ દોડાવવામાં આવી છે. બસ સ્ટેન્ડ ઉપર ધક્કામુક્કી ન સર્જાય તે માટે પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવવામાં આવ્યો છે. દિવાળીના તહેવારને લઈને રાજકોટના બસ સ્ટેશનમાં લોકોની ભીડ જોવા મળી રહી છે. આ તહેવાર ઉપર જે છે લોકોની વતન તરફની દોટ જોવા મળી રહી છે. અત્યારે આપ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કે જે રીતના મોટી સંખ્યામાં લોકો છે તે તેમના વતન તરફ જઈ રહ્યા છે. 9:30 વાગે આવી ગયા હતા, જેની અંદર અમે ધૂમધામથી લોકોને વિદાય આપવાના હતા. હવે ટીલ ટાઈમ યસ, તો ઓલરેડી તમે જો ચેક કરી શકો છો એ પ્રમાણે 9:30નો ટાઈમ હતો સાહેબ, અને અત્યારે 11:15 વાગ્યા. ટીલ ટાઈમ હજી આપણી ગાડી આવી નથી. અત્યારે બસ સ્ટેશનમાં બહુ જ ગર્દી છે અને જગ્યાની વ્યવસ્થા ઓછી છે. પબ્લિક પ્રમાણે આ લોકો એવી સગવડતા કરી નથી શાંતિથી માણસો બેસી શકે. જે રીતના રાજકોટ એસટી વિભાગ દ્વારા 100 જેટલી એક્સ્ટ્રા બસ દોડાવવામાં આવી છે, આમ છતાં પણ અત્યારે બસ સ્ટેશનમાં ભીડ જોવા મળી રહી છે. લોકો છે તે તેમના વતન તરફ જે છે જઈ રહ્યા છે. હાર્દિક જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, રાજકોટ. તો હવે એ દ્રશ્યો જોઈએ કે જ્યાં દિવાળી કરવા માટે વતનમાં જવાની લાલસા જોવા મળી રહી છે. લોકોના ટોળે ટોળા વતનમાં જવા માટે એસટી બસ સ્ટેન્ડ પર જોવા મળી રહ્યા છે. કોઈની પાસે ટિકિટ છે તો કોઈ ઊભા પણ જવા માટે તૈયાર છે. સવારથી ટિકિટ લેવા પણ લોકો લાઈન લગાવીને ઊભા છે. દિવાળીના તહેવારો શરૂ થઈ ગયા છે અને લોકો વતન તરફ જઈ રહ્યા છે. અત્યારે અમે છીએ અમદાવાદના ગીતા મંદિર બસ સ્ટેશન. ત્યાં જોઈ શકો છો કે આજે કાળી ચૌદશ છે અને આ કાળી ચૌદશના દિવસે પણ લોકો હજુ વતન તરફ જઈ રહ્યા છે. દિવાળીનો તહેવાર છે પોતાના પરિવાર સાથે મનાવવા માટે અત્યારે અમદાવાદમાં જે લોકો નોકરી ધંધા અથવા તો અભ્યાસ કરવા માટે આવ્યા છે તે વિદ્યાર્થીઓ પણ અત્યારે પોતાના વતને પોતાના પરિવાર સાથે દિવાળીનો માહોલ છે તે મનાવવા માટે જઈ રહ્યા છે. ત્યારે તરફ છે તે લોકોની ભીડ છે તે જોવા મળી રહી છે. અત્યારે આપનું પૂર્વ વ્યવસ્થા છે તે કરવામાં આવી છે. એસટી નિગમ દ્વારા એક્સ્ટ્રા બસોનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું છે. સૌથી વધારે બસ સુરતમાંથી દોડાવવામાં આવી છે, તો અમદાવાદ, રાજકોટ, વડોદરા તમામ ડિવિઝનોમાંથી એક્સ્ટ્રા બસોનું સંચાલન કરવા માટેની સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. સાથે જ જે તરફ પ્રવાસીઓનો ધસારો હોય ત્યાં એક્સ્ટ્રા બસોનું સંચાલન કરવા માટેની સૂચનાઓ આપી દેવામાં આવી છે. અને બીજી વાત એ છે કે પ્રવાસીઓએ મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓએ છે તે પોતાની ઓનલાઈન ટિકિટ બુક કરી લીધી છે, કારણ કે છેલ્લી ઘડીએ તેઓને બસ નથી મળતી, સીટ નથી મળતી. ત્યારે સૌથી એક દિવસની 94,000 જેટલી બસ ટિકિટ છે તે બુક થઈ ગઈ છે. તેના કારણે લોકોએ હવે દોડધામ કરવી નથી પડતી, કારણ કે જ્યારે તેની બસ આવે છે ત્યારે તેને જવાનું રહે છે. પહેલાં એ સિસ્ટમ હતી કે ભારે ભીડને કારણે લોકો ધક્કામુક્કી કરતા પોતાની સીટ રોકવા માટે રૂમાલ રાખી દેતા હતા, જે વિન્ડો છે તેમાંથી અંદર જવાનો પ્રયાસ કરતા હતા, પરંતુ આ સિસ્ટમ છે તે બંધ થઈ ગઈ છે, કારણ કે લોકોને હવે ઓનલાઈન ટિકિટ બુક થઈ રહી છે અને સાથે એક્સ્ટ્રા બસોનું સંચાલન છે તે કરવામાં આવી રહ્યું છે. કેમેરામેન પ્રકાશ દેસાઈ સાથે દીપ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. અમદાવાદના નારોલમાં સાસુએ જમાઈ